дарси навбатӣ мо амалҳо бо касрҳои даҳӣ, омехта ва оддӣ. пеш аз он ки мо бо шумо дар бораи касрҳо сухан ронем, аввал касрҳоро фаҳмидан дар кор. Кадом намуди касрҳо мешавад? Касрҳои дуруст мешавад, нодуруст мешавад, омехта мешавад. барои он ки мо касрҳоро аз якдигар фарқ карда тавонем, чӣ хеле ки шумо дар дарсҳои гузашта медонед, аз дарсҳои гузашта касрҳои дуруст ҳамон касрҳое номида мешаванд ки дар онҳо сурат аз махраҷ хурд аст. яъне ҳангоми касрро навиштан хати касрӣ мекашанд ва дар боло адади навиштагии мо фарз кунем 2 бошад, агар ин сурат аст, 2 сурат аст. махраҷда агар мо адади 5 нависем, ин 5 махраҷ мешавад. яъне ин каср хонда мешавад 2 5 1. 2 5 1 маънои онро дорад ки мо агар ба шарти як себро 5 булак тақсим кунем, як себро 5 булак тақсим кунем, ин 5 булаки баробар агар мо тақсим карда тавонем, ҳар як кадоми ҳамин тақсимоти мо як 5 1 аст. яъне ин себ ба 5 қисми баробар тақсим карда шудааст ки ин ҳар як кадоми ҳаминҳо як 5 1-ро дар бар мегиранд. ҳар як 5 1-ро дар бар мегиранд. ин аз 2 5 1 мо ин аст ҳамин 2 қисмате ки мо интихоб кардаем, ина хат кашидем, яъне ҳамин 2 5 1 мебошад. ин касри дуруст аст, чунки сурати вай аз махраҷаш хурд мебошад. касри дуруст аз касри нодуруст бо он фарқ мекунад ки сурати вай аз махраҷаш калон мебошад. яъне мо агар ҳамин касрро чапа нависем, 5 тақсими 2 нависем, касри нодуруст ҳосил мекунем. дар ин ҷо, дар ин касри навиштаги мо 5-ро ба 2 тақсим кунем, 2 та мерасад, 1 та бақия мемонад. бинобар ин ин касри нодуруст аст. акнун ҳангоми касрҳоро навиштан мо ба касри омехта дучор мешавем. касри омехта намуди зеринро дорад. фарз кунем 2.351. 2.351. барои он ки мо ин касрро ба касри нодуруст гардонем, барои мо лозим меояд ки ҳамин дуи ки бутун аст ба махраҷ зарб кунем, дуи бутунро ба махраҷ зарб кунем ва ба сурат ҷамъ намуда боз ба махраҷ тақсим намоем. агар мо ҳамин амалро иҷро кунем, 2 кара 5 10 мешавад, 10-ро ба 3 ҳамроҳ кунем мешавад 13 тақсими 5. яъне мо дар касри омехтаро навиштем, аз ҳолати касри омехта ба касри нодуруст гаштем. яъне ҳамин ҳолата мо баръакс ҳам иҷро карда метавонем. 13-ро ҳангоми ба 5 тақсим кардан 2 та мерасад, 3 та бақия мекунад, 3 бақияро дар сурат менависем. яъне 13-ро ҳангоми ба 5 тақсим кардан, 13-ро мо ба 5 тақсим кунем, 13 ба 5 2 та мерасад, 2 кара 5 10 мешавад, тарк кунем 3 мемонад. дар ин маврид мо ҳамин дуи расидагиро менависем, хати касрӣ навишта 3-ро ба 5 тақсим мекунем, яъне намуди чапаи онро ҳосил мекунем. ҳангоми ҳал кардани амалҳо бо касрҳои дуруст, касрҳои нодуруст, касрҳои омехта, мо бояд ки амалҳои ояндаро донем, яъне амалҳои ҷамъ кардани касрҳои нодуруст ё дурусте ки махраҷашон яхел аст ва касрҳое ки махраҷашон гуногун аст. агар ҳангоми мо ҳамин ҳолатҳои муқаррар кардашударо дар ин ҷа бо шумо дидан, чунин намуди чиёро фаҳмиданмон дар кора. якум,
هنگامی یک کسری که با کسری دیگر همراه جمع کرده می شود و اگر مخرج اونها برابر باشد، مثال ما در نمود حرف نویسیم، اگر کسری A تقسیم B رو با کسری S تقسیم B جمع کنیم، در اینجا نگاه میکنیم که هم B در مخرج این هم در جمع شونده دیوم مخرج ها برابر هستند. مخرج رو می نویسیم، صورت رو جمع میکنیم. اگر به شرطی که در همین عمل ما کسر رو نویسیم و طرح کنیم، این مورد باز مخرج ها که برابر هستند مخرج رو می نویسیم، صورت رو طرح کرده می شود. عمل ضرب همین طریق اجرا کرده می شود. اگر A رو با B با S تقسیم B ضرب کردنی شویم، در این مورد B رو با B ضرب میکنیم و A رو با S ضرب کرده در صورت می نویسیم، B رو با B ضرب کرده در مخرج می نویسیم. هنگامی تقسیم کردن A تقسیم B با S تقسیم B ضرب کردن این عمل، ما باید در این مورد A رو با B ضرب کنیم، در صورت نویسیم و S رو با B ضرب کرده در مخرج می نویسیم. شما چطور که می بینید در نوشتجات ما حاصل می شود که و در صورت و مخرج عددی B یخیله حاصل شده است، اون ضرب شونده میشه. بنابراین هر دی اینها اختصار شده عددی A تقسیم S حاصل می شود. این درباره جمع تر ضرب تقسیم عددهای کسرهایی که مخرجشون یخیله می باشند. اکنون ما با شما درباره جمع تر و تقسیم عددهای را میگذاریم که مخرجشون گوناگونند. اکنون در هنگامی مخرجها گوناگون بودن چنین عملها اجرا کرده می شود. A رو با B تقسیم کنیم و S رو با D جمع کردنی شویم. این کسر در این کسر بینید اگر هم B هم D عددهای گوناگونند مخرج رو، برای اون که ما مخرج‌های اینها رو یخیله کنیم برای ما لازم میاد که خردترین تقسیم کننده عمومی B و D رو یابیم یا از روی فرمول زیرین عمل میکنیم. یعنی ما B رو با D ضرب کرده در مخرج می نویسیم، A رو با D ضرب کرده در صورت ضرب میکنیم و B رو با S ضرب کرده در صورت می نویسیم. این مورد اویندهش هنگامی طرح کردن کسری A تقسیم B کسری S تقسیم D را طرح کردن، همین عمل اجرا کرده می شود. عمل بولو فقط در بین عددی ضرب شونده‌های A D و B S علامت مینوس گذاشته می شود. هنگامی اجرای عمل ضرب با کسرهای مخرجشون گوناگون عمل ضرب اجرا کردن، صورت ها رو ضرب کرده در صورت می نویسیم، مخرج رو ضرب کرده در مخرج می نویسیم. هنگامی تقسیم این عددها ما باید که چنین عمل کنیم. ما صورت کسر یکم رو با مخرج کسر دوم ضرب کرده در صورت می نویسیم و صورت کسر دوم رو با مخرج کسر یکم ضرب کرده در مخرج می نویسیم. یعنی از روی نوشتجات و عمل ها با کسرهای مخرجشون یخیله و گوناگون ما همین 4 تا نوشتجات های آینده که ما در تخته سیم با شما نوشتم همین رو اجرا کردن لازم است. حالا ما با شما یک مثال رو میبینیم که در این مثال اجرایش همین عمل ها درج یافته است. مثال نمودی ظاهر دارد. 1 بطن 2 تقسیم 15 طرح 2 بطن 3 تقسیم 10 مینوسی 1 بطن 1 تقسیم 6 پلوسی 1 تقسیم 3. در این وقتی که ما همین عمل ها رو اجرا کردن میشویم، در اجرایش همین عمل ها چطوره که از درس های گذشته میدونید ما میتونیم که در علایدگی هر یک عمل رو علایده اجرا کنیم. میتونیم که یک باره
عملها رو اجرا کرده پای هم نوشته رویم. ما از اصول یکم استفاده میبریم. ما نظارت میکنیم به اعضای یکم. در اعضای یکم عددی 1 بوتون و 2 تقسیم 15 نوشته شده است که این کسری آمیخته است. اینا با کسری نادرست گردوندن کار. برای با کسری نادرست گردوندن 1 رو با 15 ضرب کرده با 2 جمع میکنیم. اینا همین نموده می نویسیم. 1 رو با 15 ضرب کرده با 2 جمع میکنیم و مخرج در 15 می نویسیم. دویمش در اعضای دویم 2 رو با 10 ضرب کرده در صورت می نویسیم. 2 رو با 10 ضرب کرده در صورت می نویسیم. با 3 هم رو کرده با 10 تقسیم میکنیم. مینوس در اعضای سوم باشد 1 رو با 6 ضرب کرده با 1 جمع میکنیم با 6 تقسیم. کسری آینده 1 تقسیم 3 رو خودش رو می نویسیم. اکنون چخیلی که معلوم می شود در اینجا 1 رو با 15 ضرب کنیم 15 حاصل می شود. بعد 2 جمع کنیم 17 می شود. 17 تقسیم 15 می شود. مینوس در اینجا ضرب کنیم 20 می شود. 23 تقسیم 10 می شود. مینوس اینجا در 7 تقسیم 6 می شود. پلوسی 1 تقسیم 3 می شود. برابر. اکنون در اینجا عدد 15 10 6 3 است. اکنون از عددهای 15 و 10 و 6 و 3 ما باید که با شما خردترین کارنوکی عمومی رو یابیم که خردترین کارنوکی عمومی 15 و 10 و 6 و 3 کدوم میشد، یا اینکه هر یک کدوم آنها رو علایده ضرب کرده از نوشتجاتویی که من در طرف راست تخته سیم نوشتم اجرا کنیم. ما کدوم اصولش که انتخاب نکنیم جوابی یخیله میبارد. برای همین ما انتخاب میکنم میابم خردترین کارنوکی عمومی 15 10 6 3 رو انتخاب میکنم که این کارنوکی عمومی همین عددها کدوم است. برای کارنوکی عمومی این عددها رو حساب کردن 15 رو ما با ضرب شدنده ساده جدا میکنم 15. اکنون ما چطوری که با ضرب کننده ساده جدا کنی را میدونیم، ما همین 15 رو جدا میکنم با ضرب کننده جدا کنم 3 و 5 میشود. 10 رو جدا کنم با ضرب شدنده ساده 2 و 5 میشود. 6 رو جدا کنم 2 و 3 میشود. 3 رو جدا کنم اگر این خودش 3 و 1 میشود. اکنون هنگام جدا کردن و خیکیوی بین اینها را یافتم، خیکیوی بین 15 و 10 و 6 و 3 را یافتم. نگاه کنم اگر در یگون کدوم آنها از 4 تا نوشتجاتو یگون عددی نیست که ما انتخاب کنیم گوییم که در همین عددها فلان عددی عمومی است. اینجا در یگون تاش اینجا 3 باشد در پایانش اینجا 2 جدا 3 است. اینجا 2 جدا 2 است. 5 در 2 جاش 5 است. برای همین ما از این عددها استفاده برده خیکیوش حساب کنیم. اگر عددی کلانتر می شود این عددی می شود که ما از اینجا خیکیوش حساب کنیم عدد کلان می شود. بنابراین از اصول خردترین کارنوکی عمومی حساب کردن اینها ما باید اگر جفت گرفته اگر نگاه کنیم در اینجا عددی 15 است، در اینجا عددی 10 است، در اینجا عددی 6 است، در اینجا عددی 3. همین خیلی عددی را شما انتخاب کنید که این عدد با همه همین عدد تو تقسیم شود. این عددی ما عددی 30 رو می باشد. یعنی عددی 30 با 15 تقسیم می شود. عددی 30 با 15 تقسیم می شود. 2 تا می رسد. عددی 30 با 10 تقسیم می شود. 3 تا می رسد. عددی 30 با 6 تقسیم می شود. 5 تا می رسد و در آخر عددی 30 با 3 تقسیم می شود. 10 می شود. ما از روی همین تقسیماتی که در پایان معین کردیم ما میتونیم که همین نوشتجاتویی که در پایان معین کردیم هر یک کدوم همین را نگاه کنیم. این 15 این 30 این 6 این 3 یعنی مخرج عمومی ما 30 می شود. 30 با 15 2 تا رسید. ما در بالا 2 می نویسیم. 30 با 10
3 رسید ما در بالا 3 می نویسیم. 30 به 6 5 رسید ما در بالای 7 5 می نویسیم. 30 به 3 10 رسید در بالای 10 می نویسیم. اکنون همین عددها رو ضرب میکنیم. 2 رو به 17 ضرب میکنیم مینوس 3 رو به 23 ضرب میکنیم مینوس 5 رو به 7 ضرب میکنیم پلوس 10 رو به 1 ضرب میکنیم برابر. اکنون 2 رو به 17 ضرب کنیم 34 می شود. 3 رو به 23 ضرب کنیم 69 می شود. 5 رو به 7 ضرب کنیم 35 می شود. 10 رو به 1 ضرب کنیم 10 می شود. تقسیم 30 برابر. اکنون در بالا نگاه کنید خیلی که از درس‌های گذشته ما با شما می‌دونستیم در اینجا هم عددهای مثبت و عددهای منفی موجودند. عدد مثبت 34 و 10 ما 34 و 10 را جمع میکنیم 44 می شود و عدد منفی 69 و 35 می شود که هر دوش عدد منفی است. ما علامت مینوس رو گذاشته 69 و 35 رو با هم دیگر جمع کنیم 104 می شود. 104 می شود تقسیم 30 برابر. از 44 104 رو گرفتن نمی شود. بنابراین ما از 104 44 رو ترک کرده علامت مینوس رو در پیش کسر می نویسیم. 104 اگر ما و ترک کنیم عدد 60 حاصل می شود تقسیم 30. این اگر تقسیم کنیم مینوسی 2 می ماند. یعنی عملی که ما شما قطع اجرا کردیم کسر اجرا کردیم در اینجا همه عمل ها اجرا شدن هم جمع هم تر اجرا شدیم. یعنی ما همین کسری ما با قیمتش با مینوسی 2 برابر بوده است. حالا ما با شما کسری آینده رو میبینیم که در آن کسرهای دهی تعلق دارد. یعنی عمل ها با کسرهای دهی می شود. من حاضر در بالا یک مثال آینده ای که در آن کسرهای دهی درج گفته است قید میکنم. یعنی کسرهای دهی رو حل میکنیم. مثال نمود ذهنی رو دارد. 12 جمع 7 از 8 ضرب مینوس 8 از 1 طرح 8 از 4 جمع 0 از 7. این در نوشتجات مثال ما فقط کسرهای دهی درج یافتند. در اینجا عدد یکمش 12 عددی بوتون آیندهش 7 از 8 کسر دهی در اینجا مینوس 8 از 1 مینوس 8 از 4 پلوس 0 از 7. برای اجرایش این عمل ما 12 رو با 7 از 8 جمع کرده نمیتوانیم چون که 7 از 8 با این فرق ضرب شده است. ما 12 رو می نویسیم علامت جمع رو میمونیم 7 از 8 رو خودش رو می نویسیم علامت ضرب میمونیم و در اینجا 8 از 1 رو با 8 از 4 جمع میکنیم. جمع کنیم 5 میشود 16 و از 5 میشود. در قوس می نویسیم 16 و از 5 فقط علامتی مینوس میگذاریم در نزد وی پلوسی 0 از 7 که با یگون چیز جمع نمیشود. اکنون در مثال ما باز 12 حاصل شد 12 حاصل شد. اینجا 0 از 7 داریم. ما میتونیم که 12 و 0 از 7 رو با هم دیگر جمع کنیم. این 12 و از 7 میشود. الان که طرز جمع کردن 12 هم مینویسیم. این از بس که 0 از 7 است. ما همین 12 بعدی هر گونه عدد خیلی که شما از متمتیک میدونید عدد 0 رو علاوه کردن ممکن است. برای همین من در زیر 2 عدد 0 می نویسم در زیر 0 عدد 7 می نویسم هر دوش همراه میکنم همراه کنم 12 و از 7 حاصل می شود. من همین 12 و 7 رو می نویسم. بعد این چیزی که از درس‌های گذشته میدونیم انا این پلوس رو با همین مینوس اینجا بودگی ضرب میکنیم. پلوس و مینوس عددی مینوس حاصل می شود و 7 از 8 رو با 16 از 5 ضرب میکنیم.
هنگام ضرب کسر دهی با کسر دهی همچون عددهای مقرری آنها را ضرب کرده بعد ویرگول رو میگذاریم. انا که ضرب کنیم 8 رو با 5 ضرب کنیم 40 می شود 14 یود. 8 را با 6 ضرب کنیم 48 می شود با این 4 52 می شود 15 یود می شود. 8 را با 1 ضرب کنیم 8 می شود با 5 ضرب کنیم 13 می شود. باز 7 رو ضرب میکنیم 7 کرا 5 35 می شود 3 یود. 7 تا 42 می شود با این 45 می شود 14 یود. 7 کرا این با 11 می شود. همین اگر جمع کنیم اینجا 0 اینجا 7 اینجا 8 اینجا 2 اینجا 1 یعنی اینجا خونه کسری اگر جدا کنیم بعدی 7 یک خونه کسری در بالا بعدی 16 یک خونه کسری یعنی 2 خونه کسری است. ما از طرف راست با چپ 2 خونه کسری جدا میکنیم 128 از 7 می شود 128 از 7 می شود. اکنون ما باید که از عدد 12 از 7 عدد 128 از 7 رو ترک کنیم. از بس که 12 از 7 نسبت 128 از 7 خردتر است ما از 128 از 7 12 از 7 رو ترک میکنیم. 7 ترک کنیم 0 اینجا 6 اینجا 1 میموند. اکنون اینجا 1 خودش یعنی خونه کسری جدا کنیم یک خونه کسری که هست 116 می شود. 116 رو می نویسیم و نگاه میکنیم که ما چخیل ترک کرده بودیم یعنی ما از 12 از 7 128 از 7 ترک کردیم یا از 128 از 7 12 از بس که ما از 128 از 7 یا 12 از 7 ترک کرده بودیم علامت این نزدش مینوس بود ما همین علامت رو در نزد وی میگذاریم. حالا ما مثال هایی را دیده میبریم که در آن هم عمل ها کسروی دهی و هم کسروی اومیخته هم کسروی نادرست در آن نشان داده شده است و با این درسی امروزم رو با آخر میرسونیم. انا کن مثال آینده ای که ما میبینیم نمودی زیرین رو دارد. عدد 2 از 185 جمع 2 بطون و 3 تقسیم 20 تقسیم 5 مینوس 4 برابر. در اینجا چخیلی که شما نگاه کردید هم عددهای بطون یعنی 5 4 و هم کسری اومیخته و هم کسری دهی نوشته شده است. همین کسری دهی نوشتگی که ما در اینجا نوشتیم میتونیم که این مثال رو با چند نمود حل کرده توانیم. برای اون که با چند نمود حل کنیم یک از نمودهای حل کردن همین کسر دهی رو ما با نمودی کسری آمیخته میگردونیم. در اینجا 2 از 185 نوشته شده است. 2 کی است ما 2 رو بطون می نویسیم خط کسری میکشیم. اینجا 85 است. 85 رو در صورت می نویسیم و در زیرش 100 می نویسیم. برای چی 100 نوشتیم؟ برای اون 100 نوشتیم که این خوانده می شود 2 بطون از 185. برای همین ما 100 نوشتیم. اگر اینجا 10 میشد 2 از 10 میشد ما 10 می نوشتیم. اگر از 1000 میشد ما 1000 می نوشتیم. همین هم می نویسیم و 2 بطون و 3 تقسیم 20 می نویسیم خودش. 2 بطون و 3 تقسیم 20 3 تقسیم 20 تقسیم 5 طرح 4 برابر. اکنون 2 بطون و 85 تقسیم 100 که ما در اینجا نوشتیم ما همین هم میتونیم که اختصار کنیم. خیلی اختصار میکنم. 85 و 100 خیلی که معلوم است با 5 تقسیم می شود. یعنی با 5 تقسیم شود اگر همین 100 رو ما میتونیم که نویسیم 5 ضرب 20 این 100 می شود. 85 رو چخیل می نویسیم 5 می نویسیم این 1 تا می شود 17 یعنی 5 رو با 17 ضرب کنیم 85 می شود. پیلوس این 2 بطون و 3 تقسیم 20 رو خودش رو می نویسیم تقسیم 5 طرح 4 برابر. در اینجا هم در صورت و هم در مخرج که 5 است من اینها رو اختصار کرده مثال رو کمتر ساده می نویسم. 2 بطون و 17 تقسیم 20 پیلوسی 2 بطون و 3 تقسیم 20 تقسیم 5 مینوس 4 برابر.
дар ин ҷо нигоҳ кунам, агар дар ҳар ду каср махраҷҳои якхела аст, ҳар душта 20 аст. ман ҳар ду ҳамин мисола дар намуди зерин навишта метавонам. яъне азбаски касрҳо ҳар душ касрҳои омехта ҳастанд, ман суратҳоро ҷамъ мекунам, ба махраҷ тақсим мекунам ва қисмати бутуни онҳоро дар алоҳидагӣ ҷамъ мекунам. метавонам ки 2-ро ба 2 илова кунам, нависам ки 2 ҷамъи 2 ҷамъи 17 тақсими 20 ва ҷамъи 3 тақсими 20. анамин намуда навишта ман метавонам. акн дар ин намуд навиштам, нигоҳ кунед, агар шумо 2 ба 2 ҷамъ кунем 4 мешавад. ҷамъи хати касрӣ мекашем, азбаски чихеле ки аз дарсҳои гузашта медонем инҷа махраҷҳо ба якдигар баробаранд, махраҷро менависем, суратҳо ҷамъ карда мешаванд. 17-ро ба 3 ҷамъ карда ба 5 тақсим мекунем, 4-ро тарк мекунем. баробар. инҷо ҳосил мешавад 4. 17-ро ба 3 ҷамъ кунем 20 ҳосил мешавад. 20-ро ба 20 тақсим кунем 1 ҳосил мешавад. тақсими 5 тари 4 баробар. 4-ро ба 1 ҷамъ кунем 5 ҳосил мешавад. 5 тақсими 5 тари 4 баробар. 5-ро ба 5 тақсим кунем 1 ҳосил мешавад. тари 4 баробар. аз 1 4 гирифта намешавад. аз 4 1 гирем, аломати назди ина мегзорем, 3 мешавад. ҳамин тариқ мо бо шумо амалҳоро бо касрҳои омехта, бо касрҳои даҳӣ, касрҳои дуруст ва нодуруст дида баромадем.